Good morning, children. Today we are going to study the lesson whaling. Have you heard about whale? What is the peculiarity of a whale? Yes, it is the biggest animal on earth. So in this picture you can see there are two fishes, seaweeds are there, water is there. So this picture is that of a sea. What all things you see underneath water. So where can the fishes hide? All these things you can see. There are the weeds means what to say, there are seaweeds. നമ്മൾ പായൽ എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ, അതുപോലെ കടലിലുണ്ടാകുന്ന പല പ്ലാന്റ്സും പിന്നെ കോറൽസ് അങ്ങനെ പലതും യു ക്യാൻ സീ. So here we can begin the lesson. Far away in the deep ocean lived a baby whale. So in a deep ocean there lived a small whale, a baby whale. His name was Whaley. And what is the name of the whale? It is Whaley. He was bigger than all the other animals in the sea. So, you know, as whale is the biggest animal on earth, even if a baby whale is taken, it is bigger than the other fishes or other animals in the sea. So here the baby whale also is very big. So he loved playing hide and seek with his fish friends. So this baby whale, what did he like? He loved to play hide and seek. Olichumbotti. He liked to play hide and seek with his fish friends. His friends would always find him because Whaley was so big. So wherever this Whaley go and hide, as he was very big, the other fishes find out him very fast. So this made this baby whale very sad. His friends would always find him because Whaley was so big. ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള മീനുകൾ ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കും, പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, he was very sad always. His friends would always find him because Whaley was so big. This made Whaley very sad. My darling Whaley, what's wrong? So one day when he was very sad, this Whaley's mother asked Whaley, my darling, what's wrong? എന്താ പറ്റിയത്? His mummy asked him one day. Whenever I hide, the other fish always find me, said Whaley. I want to be tiny. So ഇതായിരുന്നു ഈ ബേബി വെയിലിൻ്റെ സങ്കടം. എപ്പോഴും പോയി ഒളിച്ചാലും എല്ലാവരും എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും, എൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറുതായാൽ മതിയായിരുന്നു. ടൈനി മീൻസ് സ്മോൾ. ഐ വോണ്ട് ടു ബി സ്മോൾ. സോ മമ്മി എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ അമ്മ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തെന്ന്? യു ആർ എ വെയിൽ. യു ആർ എ വെയിൽ, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ എർത്ത്. എർത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനിമലാണ് നീ. You were born like a baby and not hatched from an egg, because all the other animals lay eggs and baby fish come out when once the egg is hatched. Hatch എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് സീൻ ലവ് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെന്നെല്ലാം എന്താണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ബേബി വെയിൽ എന്താണ്, എല്ലാ മീനുകളും നമ്മളിപ്പോൾ മത്തിയും അയിലയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇണറ് കാണാം. അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുട്ടയാണ്. അതൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെയിൽസ് എന്താണ്, ഇത് ദേ ഡോണ്ട് ലേ എഗ്സ്, ദേ ഗിവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ്. പ്രസവിക്കുക ചെയ്യുക വെയിൽ. സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെല്ലാം പോലെ
ഇതും പ്രസവിച്ച് അമ്മ എന്താണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ ബേബി വെയിലിന് പാല് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് അമ്മ ഷീസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു ദ ബേബി വെയിൽ, യു ആർ എ വെയിൽ, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ എർത്ത്. You were born like a baby and not hatched from the egg. Baby whales feed on milk just like children on land. കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് മിൽക്ക് കുടിച്ചിട്ടാണ് വലുതാവുക. We have hair on our bodies too. നമുക്കും മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് ഹെയർ ഉണ്ടാവും. And no other creature has a fountain on top of their head like we do. അപ്പോൾ then the peculiarity of the whale is they have a fountain on the head. തലയിൽ ഒരു ബ്ലോ ഹോൾ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ചീറ്റി കളയാനുള്ളൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലോ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോളുണ്ട്, അതിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തള്ളും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഫൗണ്ടൻ. വാട്ട് ഈസ് എ ഫൗണ്ടൻ? ചില വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ടാവും. അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ അത് 4 ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതിനാണ് ഫൗണ്ടൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം അതുപോലെ വി ഹാവ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫൗണ്ടൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ലൈക്ക് വി ഡു. ബട്ട് ഐ കാൺ പ്ലേ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക്, വെയിലി സെഡ് സാഡ്ലി. എന്നിട്ടും വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലിറ്റിൽ വെയിലി ടെല്ലിങ്, എനിക്ക് ഇവരെ കൂടെ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ കാൺ പ്ലേ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക്, വെയിലി സെഡ് സാഡ്ലി. അപ്പം വെയിലിക്ക് ഇപ്പോഴും സങ്കടം മാറിയിട്ടില്ല. വൺ ഡേ ദ ഫിഷ് സെഡ്, let us go beyond those rocks and play. So ഒരു ദിവസം എന്താണ് what are the fish friends വെയിലിയോട് പറയും, നമുക്ക് ആ റോക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ച് കളിക്കാം. let us go beyond, പിറകിൽ റോക്കിൻ്റെ പിറകിൽ, beyond those rocks and play. no, said Veili, that's dangerous. അപ്പോൾ Veili is not allowing them to go. what is Veili telling? it is very dangerous. അവിടെ അപകടമുണ്ട്, അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല. that time Big Veili is scared, Big Veili is scared. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ the other fishes are making fun of Veili. വെയിലിനെ തമാശയാക്കാന്ന്. വെയിലിക്ക് പേടി, വെയിലിക്ക് പേടി. scared means afraid. Big Veili is scared. ഇപ്പോൾ വെറും പേടിത്തൊണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിലിനെ മറ്റുള്ള ഫിഷുകൾ തമാശയാക്കുന്നു. Veili swam around sadly. ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വെയിലിക്ക് again he felt very sad. Suddenly he heard shouts. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വെയിലി എന്താന്ന് എന്തിലോ ആരിലോ ഒച്ചത്ത് കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. വെയിലി സഡൻലി ഹേർഡ് ഷൗട്ട്സ്. ഹി സ്വാം ടുവേർഡ്സ് ദ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സോ ഹിസ് ലിറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രൈ. അപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഇവൻ്റെ ലിറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കരയുന്നതാണ് ഇവൻ കാണുന്നത്. എ ഷാർക്ക് വാസ് റേസിങ് ടുവേർഡ്സ് ദം. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഷാർക്ക് വന്നിട്ട്, ഷാർക്ക് എന്താണ്? സ്രാവ് വന്നിട്ട് ഈ മറ്റുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവൻ്റെ വെയിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഷാർക്ക് വാസ് റേസിങ് ടുവേർഡ്സ് ദം. വെയിലി ക്വിക്ലി സ്വാം അപ്പ് ആൻഡ് പുട്ട് ഹിംസെൽഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാർക്ക് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിഡ് ദ ലിറ്റിൽ വെയിലി ഡു? ഹി സ്വാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നീന്തിപ്പോയിട്ട് ഈ ഷാർക്കിൻ്റെയും ഈ മറ്റുള്ള ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടുവിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ആൻഡ് പുട്ട് ഹിംസെൽഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാർക്ക് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. വെൻ ദ ഷാർക്ക് സോ വെയിലി ഹി ടേൺ ബാക്ക് ആൻഡ് വെൻറ്റ് അവേ. അപ്പോൾ ഈ വെയിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് ഷാർക്ക് തിരിഞ്ഞ് പോയി കളഞ്ഞു. വെയിലീസ് ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് വെയിലി അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ വെയിലി സേവ് the lives of his friends. So the friends were thanking Veili. Again and again they said, Veili is wise. He saved our lives. Being brave does not mean running towards danger. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വെയിലി നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു. വെയിലി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഷാർക്ക് കടിച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കം സെഡ് വെയിലി, ലെറ്റ് മീ ഷോ യു സംതിങ്. അപ്പോൾ വെയിലി ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരിക. കം ലെറ്റ് മീ ഷോ യു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം. വെയിലി മെയ്ഡ് ഹിസ് ഫിഷ് ഫ്രണ്ട്സ് സിറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് വൺ ബൈ വൺ. അങ്ങനെ ഈ മീനുകളെ ഇവൻ വെയിലി എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിച്ചു. വെയിലി മെയ്ഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സിറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് വൺ ബൈ വൺ. ദെൻ വെയിലി ബ്ലൂ ഔട്ട് ഹാർഡ്. എന്നിട്ട് വെയിലി ഉറക്കെ ഈ
ഒരു ഐ ടോൾഡ് യു ദേഴ്സ് എ ബ്ലോ ഹോൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ്, ഒരു ദ്വാരമുണ്ട് തലയിൽ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Whaley made his fish friends sit on his head one by one. Then Whaley blew out hard. A fountain of water shot out from the blowhole on top of his head. You can see the picture. ഈ വെയിലിൻ്റെ തലേന്ന് എന്താണ്, വെള്ളം വന്നിട്ട് മീനുകളെല്ലാം മേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോവാറ്. A fountain of water shot out from the blowhole on top of his head. His friends flew high up in the sky, riding on the fountain. They saw the sky and the birds, the sun and the clouds. They saw faraway ships. They shouted with joy, Whaley, you are such a wonderful friend. അപ്പോൾ മേലെ പൊന്തിപ്പോയെടുക്കുന്ന ഈ മീനുകൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ്? They can see the sky. They saw the sky and the birds. ആകാശത്ത് പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു. പിന്നെയോ the sun and the clouds, സൂര്യനെ കാണാം, ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങൾ. They saw far away ships, ദൂരത്തിന് ഷിപ്പിനെ കണ്ടു. They shouted with joy. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ the fish started shouting with joy, Whaley, you are such a wonderful, നീ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the fishes are shouting. Whaley was very happy. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ Whaley became very happy. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു, ഇവൻ വലിപ്പം അധികമായതുകൊണ്ട് he was very sad. പിന്നെ വേലീനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ വേലി ഇവരെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് പിന്നെ ഇവർക്ക് പല കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ വേലി ബിക്കേം വെരി വണ്ടർഫുൾ ഫ്രണ്ട്. വേലി വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വേലി ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി വാസ് പ്രൗഡ് ടു ബി എ വെയിൽ. അവസാനം വേലിക്ക് അവൻ്റെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവനോട് തന്നെ അഭിമാനം തോന്നി. ഹി വാസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ്. പ്രൗഡ് ടു ബി എ വെയിൽ, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ എർത്ത്. ഞാൻ ഈ എർത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനിമലാണെന്നുള്ള ഇത് അവന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഹി ബിക്കെയിം വെരി പ്രൗഡ്, അഭിമാനം തോന്നി. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ എർത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ വെയിലി. താങ്ക് യു.